Yeah, this video is about it's from a riding class in groundwork or leading, the exercises that you should do in leading or groundwork with a student of mine. But I was trying to explain a point to him, and there was a video, so I wanted to put the video and explain what's happening in the video as a proof. The horse doesn't give him the right turn, the tight right turn or circle at all. As soon as he wants to turn the horse right, he refuses to turn right by pulling the rein and moving his head up to the left side. And if he wanted to keep turning him right or giving him a right circle, the horse would rear up immediately and try to throw the rider off his back. I was trying to explain to him how that problem actually came from leading, not from riding. If the horse doesn't actually give you the tight turn in riding, that means if you ask him to a tight turn or to give you a tight turn or a tight circle in leading, he will refuse and do the same thing. So if you cannot get it in leading, you should not ride him and ask him to do it as much as you want until he gives you what you want in leading. And if you ask him to do it in leading and he refused to do that, you have to control him by controlling his balance instead of controlling his muscles or his brain. If you control his muscles, he will keep fighting you back and he will win and keep getting heavier and heavier and stronger. If you want to control him by controlling the mind or the brain of the horse, it's a better option, but the horse will not use the brain or the mind when he disagrees with you in real situations around mares and stallions, and when he spooks, he does not use the brain, he just reacts. The real key is to control his balance. I wanted to show him that as soon as I just wanted a normal tight turn, the horse will refuse. The proof is in the video. As soon as I just asked the horse to move right in a tight turn, he immediately refused by rearing up. Of course, what he used to do with him is rear up towards him, so he will pull the right side of the rein and jump on him in the left side. What I wanted him to learn and know that you should control the right side and make the horse know that you're not using the muscles, you're not using the brain, you're using the balance. If the horse wants me to lose my balance, I want him to know that I'm controlling his balance. So if I lose my balance, you could actually lose your balance. It doesn't mean that I want him to fall down, of course, but if he knows that if I fall down, he might fall down or he might actually lose his balance, he will start to stop doing what he's doing because he doesn't want to lose his balance. If he stops doing what he's doing, you will stop losing your balance. So of course, in this case, the horse reared up in a very crazy way because he's turned in a very bad way. But the idea that I was trying to explain to him is, number one, the horse will do the same thing that he did in riding in leading. So you should fix it in leading first. That's one. Two, it's not the muscles, it's not the brain, it's the direction. Control the direction, which means you will control the balance, and if you control the balance of the horse will fear doing what he wants to do instead of making you afraid of it. So instead of you being afraid of rearing up, the horse will be afraid to rear up because he knows if you lose your balance, he might actually lose his balance. And this is what you see in the video. The horse reared up in a very, very crazy way. I kept controlling the right side, so he did not fall on his head or on me. He fell on the opposite side, and he stood up. And as soon as he stood up, I kept asking him to give me the right direction by teasing him a little bit in the left side without letting him attack or letting him, let's say, bite or take the space from me, because he used to do that with the owner or the rider or the guy who leads him and deals with him. As soon as he gave me the very tight turn and twisted his neck to the right side, and I just stopped and started to explain to him what I'm doing, the horse just stopped and kept bending the neck to the right side. So he gave me the turn he never gave him because he simply started to understand in a couple of seconds, in a matter of couple of seconds or minutes, let's say, he knew that you're controlling the balance, not the muscles, the balance, not the brain. So he started to actually stop in his place and give me the direction. As soon as he gave me the direction and there was some release, the pressure is the turn, the release is the light hand, let's say, he started understanding the idea, so he completely stopped by bending the neck. Look at the bent neck at the end of the video and look at how he completely refused to give me half of it, or let's say quarter of it, in the beginning of the video. So what he refused to give me half of it is what he gave me totally at the end of the video. A full twisted neck to the right side without moving at all is what he gave me at the end. Almost half
of that or quarter of that made him rear up and lose his balance. That's a proof to what I used to say in the past and what I always say. To control horses, you have to control the direction. And to control the direction, you have to control the balance of the horse, not the muscle and not the brain. Controlling the brain is much better than controlling the muscle, there is no doubt about that, but it's not a better option than controlling the balance, because if you control the balance of the horse, that means the horse will make sure that you will stay on his back, because he knows that your balance is connected to his balance. If you lose your balance, he will lose his balance, so he will make sure that you don't lose your balance so that he will not lose his balance. That's my opinion about controlling horses who refuse to give you the tight turns. He must give you the tight turn in leading and groundwork before riding. Of course, you don't have to do it in a very sudden, quick way like that, but the idea is one. He must give you a tight turn, right and left, tight circles, right and left. Until he gives you that, he's not actually ready to do it in riding. And if you insist on doing it in riding, you have to do it in a completely different way. In a smooth way, in a, let's say, big circle, until he gives you half of what you want. Then you can ask him for tighter turns. Otherwise, you have to do it in leading first. هو يدورها من قبل كم يوم خليها قال فرس. شوف قلت شوف قلت كيف بس الفكره اللي بوصلك اياها ان الحين هذا السبب اللي صار هو ناوي يسوي فيك فانت تشيل همه. الان اللي هو ناوي يسوي فيك صار فيه. الحمد لله اللي طاع قبل لا يطيع عليه. لا طبعا انت ما راح تسوي شيء وانت راكب. السبب اللي صار هو ناوي يسوي فيك فانت تشيل همه. الان اللي هو ناوي يسوي فيك صار فيه. الحمد لله اللي طاع قبل لا يطيع عليه. لا طبعا انت ما راح تسوي شيء وانت راكب اصلا. ما راح تختبر نفس الاختبار. بس قصدي الفكره لو كان الحصان متقبل الركوب على سنه كان من الاصل لما قلت له بس انا كلها ما سويت شيء قلت له عطني لفه. الحصان عشان قلت له لفه ضيقه يمين هذه رده فعله. اذا مو جاهز للركوب احنا عارفين الشيء ده بس انا ابيك تعطي نص حل. بس زين زي صار حصان اشعل مشينا معي الى اخره. انا ما اقدر اقول للشخص كل شيء تعال شوف دقتي كيف. انت عارف دقتي ابيك انت تسوي الشيء. طيب ما عندك الدقه الكافيه ابيك تسوي حدود دقتك. على سبيل المثال بجي يسار اروح المكان اللي يبغى يطالع مثلا يطلع يوديك لفراس يمين عند الخيل صح؟ فلو جيت بالشكل هذا يسار ابغى اللفه اللي ما تبغى يمين ها يمين يمين اشتبت لي ها مره بعدين يبغى وينه؟ ابغاها يمين ها مو وين خوينا؟ انا معك. لاحظ؟ اي نعم. وضحت؟ إيه؟ الان طبعا اللي يصير لما يبيك تسويه وانت راكب طبعا صعب. طبعا مقتطع الحين بيسهل لانه خلاص عرف انه الحق. بس الفكره انك انت عشان توري الشيء ذا وانت راكب قاعد اعطيك اياه بالقطاره. بس يدي الحين لو قلت لك حط يدك بعيد هناك ولا يدي هنا عند الحارب مو قدام بعيد عنه. تمام. ليش ثابت؟ لان الدقه مضبوطه. ولا؟ طبعا عشان اعوض دقتي في الركوب تسوي كذا. بس انت تسوي كذا يصير بينك وبينه فراغ يعني اعطوا سحب. طب لو سويت كذا ثم اخذتها يمينها. وياه هذا مقطع طبعا من دورات التعليمية، فأتوقع الشرح اللي في المقطع كافي للمقطع، لكن ما يوضح اللي قبله وبعده. ببساطة زبدة الموضوع هو أن الحصان يرفض اللفة الضيقة يمين مع راعيه. إذا حاول يلف يمين يحاول يشنع ويرفع راسه عكس يعني، أو يرفض اللفة، وإذا أصر على اللفة يمين الحصان يشنع يسار عكس. كنت أحاول أوضح له أن الحصان مشاكله في الركوب أصلا في القود،
وطلبت منها نفس اللفة دي بضيق في الجود بيسوي نفس الرفض، ويسوي نفس الرفض المتوقع من الحصان. هو متوقع انه يطب عليك طب، يعني يشنع عليك جهتك او يندفع قدام انك ما تاخذ اللفة. حاولت اوضح له انه باختصار لو اخذت اللفه بيتفاجئ، ولا بد يعطيك اياها قبل في الجود، واذا اعطاك اياها بالشكل المطلوب المفروض يعطيك اياها بالشكل الصحيح في الركوب. فالفكره اللي بوصلها عده نقاط شرحتها طبعا سابقا، بعض المقاطع التطبيقيه وبعض المقاطع الشفويه، لكن ركز بعض النقاط اللي قد ذكرتها سابقا كاثبات في المقطع طبعا بما انه موجود. رقم واحد، ان بالفعل الحصان طلع المشكله في الجود مع انك طلبت منه بس ربع لفه، يعني ربع عكفه رقبه. شوف الحصان كيف رده فعله كانت جنونيه، بينما الحصان مدرب زين مو بس تطلب منه ربع عكفه، هذه تعكف عكفه كامله وتقعد كم دقيقه عاكف رقبته وما يسوي اي شيء، زي ما سوى حصان باخر شيء في اخر المقطع. رقم اثنين، نقطة اللي ذكرتها الموضوع انك اذا تحكمت بتوازن الحصان بتتحكم فيه بالفعل عند الاختلاف، بينما التحكم بعضلات الحصان لن يفيد. هذاك التحكم مخ الحصان صحيح احسن من العضلات لكنه ما يحل محل التوازن. لكن لما تتحكم بتوازن الحصان يصير الحصان لو خل توازنك يحس ان توازنه بيختلف، فخوفا على توازنه يحميك في الظهره. فالتحكم الحقيقي بالخيل والتحكم بالتوازن عن طريق التحكم بالاتجاه، وليس بالتحكم بعضلات الحصان ولا حتى مخ الحصان فقط. التوازن هو الاساس. نقطة أيضا مهمة أخرى اللي هي موضوع أن الحصان كيف ثواني تحسن، فما بالك لو سويت نفس الشيء ذا على المدى الطويل. خدت راحتك، ما طلبت منه يسوي كل ما عنده على طول، لكنك خدت راحتك وبيوصل الشيء بشكل آمن وأسرع أو أدق، خلينا نقول، وأفضل مع الوقت اللي سويته بالشكل الصحيح. أيضا نقطة مهمة موضوع أنه كيف قلت الحصان الموزون مهما كانت قوية طيحته تلاحظ أنك تمتصها بالوزن، كيف انك يعني بدال ما يشنع باتجاهك ويطيح عليك او يجيك بالجاك، الشيء اللي كان ناوي يروح له، الجهه اللي كان ناوي يروح لها راح العكس تماما. نيته يرفض اللفه يمين فيبغى يطمر طمر يسار عليك، اللي حصل انه طيح يمين. ومع ذلك لو تركز في الطيحه ما تجرس، يعني ما يطيح باستقامه على وراء. بينما الخيل المعسوره اللي مستمع مع القوه تلاحظ الحصان بخط مستقيم كأنه مسطره، يشنع باستقامه يطيح على وراء بالضبط على الراس، يصير اول شيء يلمس الارض راسه، يعني اعلى الراس، المكان اللي تقريبا عند اذان الحصان. فلما يصير وزن الحصان كله على راسه عادة يتاثر العمود الفقري او يموت بمحله الى اخره. لكن لما يكون موزون تلاحظ مهما كانت التشنيعه قويه او بعيده فاخر شيء يميل على الجنب ما يطيح على راسه. ذكرت الشيء هذا قلت حتى وانت راكبه وانت قاعده، لما يصير تلاحظ انك بسبب الركوب والوزن او يسحب قوه يسار فزلقت له بنفس المقدار نفس الطول نفس القوه من اليمين، فالجهه اللي كان بيروح لها يسار تحولت يمين، فصار ما يشنع باتجاهك ويطيح عليك او يضربك، شنع العكس، يعني راح للمكان المعاكس للمكان اللي ناوي يروح له. هذا اللي خلاه لما قال، طبعا حاولت ابالغ في اني اعطيه فرصه يعض او يهاجم الى اخره، بس قاعد استفزه بيدي اليمين بنفس الوقت ما فكت الجهه اليمنى، يعني ما زلت وانا مقعد عادي ان انا مفك من رقبته ما زلت راد الجهه اليمنى وابغى يعكفها، وبنفس الوقت قاعد استفزه بيدي اليمين وانا مثبت اليسار عشان اطلع ما عنده اذا كان عنده شيء. ثبت ركبت العنان مرتين على رقبته وخدت الرقبه، لاحظ كيف طول يوقف وعطاك عكفه كامله. شوف اول المقطع كيف فقط ربع اللفه هذه خلته يتصرف التصرف الجنوني هذا فاقل من كم دقيقه. شوف كيف عكفت عكفه كامله وقعدت اسولف وانا ماسكه بيد واحده فقط. لما الحصان ينتقل من ربع عكفه ويشنع بالشكل هذا الى عكفه كامله وانت تسولف، هذا دليل قطعي ان التحكم بالخيل في هذه الحالات اللي فيها اختلاف سواء حاله زي هذه او حالات اخرى ما له اي علاقه بالعضل بيستمر يغلبك يكسرك انه اقوى منك جسميا يخرب ما يزين. والمخ بالحاله مو كافي، ان الحصان في الحاله دي ما يستعمل المخ، يستعمل الاعصاب، يستعمل التوازن. لما عرف ان توازنه مرتبط بتوازنك، وان لو حاول يسوي شيء معين يخل توازنك فيه، انك لو كنت راكب يخل توازنك وانت راكبه، كذلك في الجود يحاول يخل توازنك عن طريق انه يخليك توخر عنها وياخذ مساحتك الى اخره. اذا عرف ان توازنه مرتبط بتوازنك بيحافظ على توازنك خوفا على توازنه، وهو اللي تراه في اقل من كم دقيقه، فما بالك لو كان اكثر من ساعات او ايام اسابيع. طبعا مو بحصان فقط في الدوره قد اشرح له، هذا اول مره تقريبا قود الحصان، بس الفكره واحده. لو كان حصان لك وبتعسف تعيد عسفه بتسوي الفكره واحده، قد يكون رده الفعل ما تكون بنفس القوه اذا كان حصان مدرب بشكل احسن، لكن الفكره واحده، وهي انك لابد يعرف انك تستطيع تسوي الشيء اللي ناوي تسويه في الركوب في الجود اول. ترجع ورا في الركوب لازم يرجع بسهوله في الجود، بتلف لفه ضيقه في الركوب لابد تلف لفه ضيقه في الجود، بتلف لفه ضيقه بالجهه اليسرى بالركوب لابد تصير في الجود. في وضع طبعا بما ان الشخص يركب الحصان احاول اشرح له بعض النقاط الحل المؤقت في الركوب لين يجيب المطلوب في الجود، لانه ما راح يجيب المطلوب في الجود بدون الدقه المطلوبه، بس لين يجيب المطلوب هذا قاعد اعطي حلول مؤقته اخرى. لكن كنت احاول اوضح انك الحلول المؤقته ما تحل محل الشيء هذا اللي انت تشوفه قدامك. والدليل ان الحصان رده فعله كانت جنونيه. لو كان الحصان مدرب زين عاده لما تعكف زي المقاطع الاخرى تعكف مو بعكفه كامله، تعكف عكفه كامله وتقعد تسولف كم دقيقه لا يمكن باي حال من الاحوال يقاوم، فما بالك مقاومه بالشكل هذا.
فأتوقع المقطع دليل قطعي على بعض النقاط اللي ذكرتها سابقا، سواء في الشرح أو في نفس المقطع أو في شرحي في مقاطع أخرى تطبيقية أو شفوية.